Students, so in previous video we have studied about the thermometer, construction of thermometer and construction of calorimeter and specific heat. So we have got one formula. That formula is, the formula is about the specific heat, mass of object into change in temperature of the object into specific heat of that object, that is equal to mass of water into change in temperature of water into specific heat of the water, plus mass of calorimeter into change in temperature of the calorimeter into specific heat of the calorimeter. Now according to this formula we solve one example here. See what is the example is, suppose the masses of calorimeter of the water in heat and hot object made up of copper which is put in the calorimeter are the same. The initial temperature of the calorimeter and water is 30 degrees Celsius and that of the hot object is 60 degrees Celsius. The specific heats of the copper and water are 0.09 calorie per gram degree Celsius and 1 calorie per gram degree Celsius respectively. So what will be the final temperature of the water? आता हे जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय विचारलं तर फायनल टेम्परेचर विचारलेलं आहे. याच्यामध्ये इनिशियल जे टेम्परेचर आहे वॉटरचं तर ते आहे 30 डिग्री सेल्सिअस आणि याच्यामध्ये चेंज जो झालेला आहे टेम्परेचरमध्ये तर याचा चेंज काय इथे विचारलेला आहे. सो सी हियर गिवन आर हियर mass of the water that is equal to mass of the object is equal to mass of calorimeter, that is the mass of these three. Here see the temperature, initial temperature that is 30 degree Celsius. The temperature of the object that is the temperature of the object that is 60 degree Celsius. And see what is the temperature of the final temperature of that water that is asking. So we got one formula. आता हे मी सांगितलं हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्युला मास of the object, mass of the water and mass of calorimeter that are same. So mass into change in the temperature of the object, that is the object temperature is a 60 degree Celsius minus the final temperature, because here heat is lost, therefore it is minus final temperature into specific heat of the object, that is 0.09 is equal to mass of water, final temperature minus 30 degree into this is the specific heat of water, plus mass into final temperature minus 30, that is the change in temperature of the calorimeter into specific heat of the calorimeter. According to this formula, we calculate here. See 60 minus final temperature into 0.9, that is equal to here and these all are cancelled out, that is equal to Tf minus, that is the final temperature, minus 30 into here 1 plus 0.9, that is the 1.09. Okay, so here next is 60 into 0.9 plus 30 into 1.09 is equal to 0.09 plus 1.09 into final temperature. Now after calculation, so we got here the final temperature, that is a 32.29 degrees Celsius. So the final temperature of the water will be 32.29 degree Celsius. Effects of heat. Now we are going to get more information of the effects of heat. So in previous standards we have studied the two main effects of the heat of the matter. So when we heat
any type of matter, so that expands and that get contracts. Then next one is the next effect of heat is this change matter change its state. तर आता याच्या आधी पूर्वीच्या आपण स्टँडर्डमध्ये शिकलो आहे की जेव्हा आपण एखाद्या सबस्टन्सला किंवा मॅटरला हीट देतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये मेन 2 प्रकारचे बदल आपल्याला दिसून येतात. त्यातला पहिला बदल म्हणजे एक्सपान्शन होतं त्या किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होत असतं त्या सबस्टन्सचं, आणि सेकंड म्हणजे त्याच्यामध्ये स्टेटमध्ये आपल्याला चेंज दिसून येतो. सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न more about the expansion. Now you will learn about the change of the state of the matter in the higher standard. आता फक्त आत्ता आपण या वेळेस काय बघणार आहोत या प्रकरणामध्ये की एक्सपान्शन बद्दल आपण जास्त इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. याच्यानंतर सेकंड जो चेंज आहे स्टेट इन मॅटर, तर तो तुम्ही मोठ्या वर्गामध्ये गेल्यानंतर तुम्ही तो शिकणार आहात. Now first all of that is a expansion. So expansion when heat is given to any substance, its temperature increases and it expands. So its expansion depends upon on the increase in its temperature. Solid, liquid and gases all expands on receiving heat. एक्सपान्शन म्हणजे काय बघा, जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टला काय करतो हीट देतो, सबस्टन्सला हीट देतो, तर तेव्हा त्या सबस्टन्सचं काय होतं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं, वाढतं आणि त्याच्यामुळे ते काय होतात प्रसरण पावतात, एक्सपांड होतात. आता इथे बघा हे जे एक्सपान्शन आहे तर त्या सबस्टन्सचं सुद्धा डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, म्हणजे किती प्रमाणात त्याला टेम्परेचर दिलेलं आहे याच्यावर काय असतं त्याचं एक्सपान्शन जे आहे तर ते अवलंबून असतं. गॅसेस, लिक्विड अँड सॉलिड्स ऑल दीज 3 टाईप्स ऑफ सबस्टन्सेस गेट एक्सपांड्स. या तिन्हीमध्ये पण आपल्याला एक्सपान्शन दिसून येतं. फर्स्ट ऑल ऑफ वी स्टडीड अबाउट द एक्सपान्शन इन सॉलिड. You see expansion in solids. पहिल्यांदा आपण सॉलिडमध्ये होणारं एक्सपान्शन बघूया. सो देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्सपान्शन दॅट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. सो फर्स्ट दॅट इज द लिनियर एक्सपान्शन. You see linear expansion. So what is linear expansion? The linear expansion of the solid is increase in the length of a wire or a rod of a solid due to increase in its temperature. लिनियर एक्सपान्शन म्हणजे काय, एका सरळ रेषेत होणारं एक्सपान्शन असं आपण याला म्हणू शकतो. म्हणजे जेव्हा एखाद्या वायरला किंवा एखाद्या रॉडला जेव्हा आपण हीट देतो तर तेव्हा त्या रॉडची किंवा वायरची काय होते लेंथ इन्क्रीज होते. सो दॅट टाईप ऑफ एक्सपान्शन इज कॉल्ड एज लिनियर एक्सपान्शन. सो व्हेन वी increase the temperature of the rod of the length L1 from T1 to T2, its length becomes L2. बघा इथे काय सांगितलं बघा, जेव्हा आपण L1 एवढ्या लांबीचं काय घेतो एखादा रॉड घेतो आणि त्याला त्याचं टेम्परेचर T1, हे T1 पासून T2 पर्यंत जेव्हा टेम्परेचर आपण नेतो तर तेव्हा त्याची लेंथ काय होते इन्क्रीज होते. त्याची इन्क्रीज इन लेंथ काय सांगू शकतो आपण L2. सो हिअर L2 इज द इन्क्रीज लेंथ. द चेंज इन द लेंथ इज प्रपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ अँड इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. आता बघा ज्याप्रमाणे टेम्परेचर इन्क्रीज करत जातो आणि लेंथ ओरिजिनल लेंथ जेवढी आहे तर त्यानुसार काय होत असते त्याची जी लेंथ आहे तर ती इन्क्रीज होत जाते अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. ओके. सो द डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 मायनस T1. आता इथे आपण चेंज इन टेम्परेचर सांगू शकतो दॅट इज द डेल्टा टी.
delta T is a change in temperature. That change in temperature is from the T1 to T2. So it is a T2 minus T1 असं आपण याला म्हणू शकतो, कारण हे T2 काय आहे, इन्क्रीज टेम्परेचर आहे, आणि T1 जे आहे तर ते इनिशियल टेम्परेचर. सो वी कॅन राईट दॅट इज प्रपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर. तर चेंज इन लेंथ जी आहे या सबस्टन्सची किंवा त्या रॉडची, तर ती काय आहे, दॅट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ अँड चेंज इन द टेम्परेचर. अँड देअरफॉर वी राईट द फॉर्म्युला ॲज L2 minus L1 is proportional to the L1 into delta 2. L2 minus L1 is equal to the, so change in length, that is proportional to the original length into change in temperature. So here this is the formula. So L2 minus L1 is equal to lambda into, so here see L2 minus L1 is equal to lambda into L1 into delta T. So here this is the lambda. So this lambda is a constant of proportionality and it is called as a coefficient of linear expansion of the solid substance. हा जो आपण इथे लॅम्बडा लिहिलेला आहे तर तो काय आहे, हा कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी आहे, आणि यालाच आपण काय म्हणू शकतो, कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ द सॉलिड सबस्टन्स असं आपण याला म्हणू शकतो. आता इथं आपल्याला बघा, सो देअरफॉर L2 इज इक्वल टू 1 L1 इन ब्रॅकेट 1 plus lambda delta T. So here the formula is L2 is equal to L1 in bracket 1 plus lambda delta T. Okay, these are different. आता हा जो आपण लॅम्बडा घेतलेला आहे सर तो काय आहे, कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ द सॉलिड सबस्टन्सेस. हा जो कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन जो आहे तर तो डिफरंट सबस्टन्समध्ये आपण वेगळा सांगू शकतो किंवा तो वेगळा असतो. सो फ्रॉम धिस फॉर्म्युला, सो वी कॅन सी दॅट इफ वी टेक टू रॉड्स ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस both having the same length and the increase in their temperatures are the same amount. So due to the rod of the substances having the higher expansion of coefficient will expand more and thus the increase in the length will be larger. आता इथं आपल्याला काय सांगता येईल बघा, हा जो एक्सपान्शन ऑफ कोएफिशियंट आहे तर तो प्रत्येक सबस्टन्समध्ये काय आहे, वेगवेगळा असतो. म्हणजेच काय बघा, जेव्हा आपण या फॉर्म्युला बघतो तर तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की दोन रॉड्स जे आहेत एकाच लेंथचे असणारे आणि त्यांच्यामध्ये इन्क्रीज होणारं जे टेम्परेचर आहे तर ते सेम ठेवलं तरी पण त्या दोन रॉडमध्ये असणारी जे एक्सपान्शन जे आहे लेंथचं तर ते वेगळं असू शकतं किंवा ते वेगळं असू शकतं. ज्याचा हायर एक्सपान्शन ऑफ कोएफिशियंट आहे तर त्याच्यामध्ये ही जी लेंथ आहे तर ती जास्त इन्क्रीज होणार आहे. सो फ्रॉम धिस फॉर्म्युला, आता आपल्याला हा जो फॉर्म्युला मिळालेला आहे तर या फॉर्म्युलावरून आपण असं सांगू शकतो की लॅम्बडा इज इक्वल टू L2 मायनस L1 अपॉन L1 इंटू डेल्टा टी. याच्यावरून काय सांगू शकतो आपण की लॅम्बडा इज इक्वल टू इट इज अ L2 minus L1 upon L1 delta T. तो हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युलावरून काय सांगू शकतो आपण, लॅम्बडा इज इक्वल टू L2 minus L1 upon L1 delta T असा एक होतो. इथं आपल्याला जो कोएफिशियंट ऑफ एक्सपान्शनचा हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळू शकतो. सो द एक्सपान्शन कोएफिशियंट इज द change in the length of the rod of unit length when its temperature is increased by 1 degree Celsius.
तर इथं बघा हा जो एक्सपान्शन ऑफ कोएफिशियंट आहे तर दॅट इज नथिंग बट द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड्स. आता जेव्हा आपण बाय युनिट लेंथ आता जेव्हा आपण टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सिअसने इन्क्रीज करत असतो तर तेव्हा त्या रॉडमध्ये होणारं जे लेंथचं चेंज आहे तर तो म्हणजेच काय आहे. सो दॅट इज नथिंग बट द एक्सपान्शन ऑफ कोएफिशियंट. So from the formula, this formula, so this is the formula. From this formula, so we can see that the unit of expansion coefficient is inverse of the unit of the temperature, that is 1 upon 1 degree Celsius. So here see the unit of this is the inverse of the 1 degree Celsius. So the expansion coefficient of some substances that are given in the textbook. So here see, observe this, all the coefficient of the linear expansion given in the textbook. Now we are going to solve one example here. See, what is the example according that is based on the linear expansion. So what will be the increase in the length of the steel rod of length 0.5 meters when its temperature is increased by 60 degrees Celsius? The coefficient of linear expansion of the steel that is given, that is 0.00013 1 upon degree Celsius. तर या एक्झाम्पल मध्ये काय विचारलेलं का काय विचारलं तर कोएफिशियंट जो आहे व्हॉट विल बी द इन्क्रीज इन द लेंथ. म्हणजे इथं काय केलं लेंथ किती इन्क्रीज झाली आहे तर त्याचं काय ते विचारलेलं आहे म्हणजे डेल्टा एल विचारलेलं आहे. नाव गिवन व्हॉट आर द गिवन थिंग्स हियर. सी इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड दॅट इज गिवन. सो इट इज द लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.5 that is given here. See, then change in the temperature, that is 60 degrees Celsius. Now what is the change in the length, that is what is the delta L. Now according to the formula, delta L is equal to lambda into L1 into delta T, means change in temperature. Now here see, expansion coefficient is given here. See, 0.00013 into initial length of the rod, that is 0.5 into the change in temperature is the 60. So when we multiply all these, the answer is 0.00039 meters. And we convert this into centimeter, that is the increase in length is equal to 0.039 centimeters. Now the next type of expansion, that is the areal expansion. So let's see, areal expansion of solids. Areal expansion of solid. So similar to the linear expansion, area of the sheet of a solid material that is also increased on heating. So this is called as the areal expansion of solid. जसं आपण लिनियर एक्सपान्शन बघितलं म्हणजे लेंथ इन्क्रीज होते एखाद्या रॉड किंवा वायरची, तसं जे शीट्स असतात तर त्या शीट्सची एरियासुद्धा काय होते इन्क्रीज होते जेव्हा आपण काय करतो त्याला हीट देतो तेव्हा. सो दॅट टाईप ऑफ एक्सपान्शन in the solid it is called as areal type of expansion. So that is given by the formula, that is the A2. A2 is equal to A1 in bracket 1 plus sigma and delta T, that is the change in temperature. So here the delta T, it is the change in temperature. A1 and A2, that are the area of the initial and final of that solid, and here sigma, the coefficient of area of that solids. There is another one type of expansion that is seen in solids, and that is the volumetric expansion. Volumetric expansion that takes place in solids.
So here see, the similar to the sheets, the dimensional piece of any solid that expands on all sides when heated and its volume that get increases. So this is called as the volumetric expansion. समजा एखादं काय असेल, जर 3 डायमेन्शनल एखादा पीस असेल, तुकडा असेल, जेव्हा आपण त्याला हीट देतो तर तेव्हा त्याच्या सगळ्या साईडनी काय होतं, त्याचं एक्सपान्शन होतं, म्हणजेच त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे तर ते इन्क्रीज होतं. सो दॅट टाईप ऑफ एक्सपान्शन इज कॉल्ड ॲज व्हॉल्यूमेट्रिक एक्सपान्शन अँड दॅट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला दॅट इज V2 इज इक्वल टू V1 in bracket 1 plus delta 1 plus beta delta T. So here delta T, that is the change in temperature, V1 and V2, these are the volumes of that solid, initial volume and final volume respectively, and here beta is the coefficient of expansion, volumetric coefficient of expansion of that solid. Okay, so this is the volumetric expansion of solids. So do you know this? So have you seen the rails? So they are not continuous. The small gap that is kept between them, that is the regular intervals. तर तुम्ही रेल्वेचे ट्रॅक बघितला असाल तर तिथं ते रेग्युलर नसतात, म्हणजे एकाला जोडून लगेचच नसतात, तर त्यांच्यामध्ये काय असतं दिसतं आपल्याला, गॅप दिसतो. तर इथं बघा, धिस इज केप्ट अकोमोडेट द चेंज इन द टेम्परेचर और द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रेल्स विथ द चेंज इन टेम्परेचर. तर हे असं का ठेवलेलं असतं, तर जेव्हा टेम्परेचर इन्क्रीज होतं तर तेव्हा त्या असणारे जे रूळ आहेत, रेल्वेचे ट्रॅक्स जे आहेत, तर त्यांच्यामध्ये काय होतं, लेंथमध्ये इन्क्रीज होतो. त्याला अकोमोडेट करण्यासाठी अशा प्रकारे गॅप ठेवलेला असतो. सो इफ दिस गॅप इज नॉट केप्ट देन रेल्स विल बी गेट डिस्ट्रॉटेड अँड ड्यू टू द एक्सपान्शन इन समर, सो विच मे लीड्स टू द ॲक्सिडेंट. अशा प्रकारे समजा जर का ठेवले नाहीत, गॅप ठेवले नाहीत, तर का होईल, समरमध्ये म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये का होईल, त्या जे काय रूळ आहेत, ट्रॅक्स जे आहेत, तर त्याचे काय होतील, एक्सपान्शन होईल आणि मग त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन होऊन ते ओव्हरलॅप होतील, डिस्ट्रॉशन होईल त्याच्यामध्ये आणि मग त्याच्यामुळे ॲक्सिडेंट्स होण्याची शक्यता असते. जसं रेल्स असतात तर त्याप्रमाणेच लेंथ ऑफ द ब्रिजेस दॅट कॅन बी ऑल्सो इन्क्रीज ड्यू टू द एक्सपान्शन इन द समर. जसं हे रेल्वे ट्रॅक जे आहेत तर त्याच्याबरोबर जे ब्रिजेस असतात म्हणजे पूल असतात त्यांच्यामध्ये पण आपल्याला हे एक्सपान्शन दिसतं. द लेंथ ऑफ 18 किलोमीटर लॉंग ग्रेट बेल्ट ब्रिज इन द डेन्मार्क दॅट इन्क्रीजेस बाय 4.7 मीटर्स इन समर. जो ग्रेट ब्रिज आहे जो डेन्मार्कमध्ये आहे तर जो 18 किलोमीटर लांबीचा आहे, समरमध्ये त्याची लांबी वाढते आणि जवळपास तो 4.7 मीटरनी लॉंग होतो. सो देअरफॉर द प्रोव्हिजन दॅट इज मेड फॉर द कन्स्ट्रक्शन इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस टू अकोमोडेट धिस एक्सपान्शन. आणि त्याच्यामुळे तिथे काय केलं असतं, आधीच तयारी करून ठेवली असते, म्हणजे इथं गॅप ठेवलेला असतो आणि त्या जे एक्सपान्शन होतं त्याला अकोमोडेट केलं जातं. आफ्टर दिस एक्सपान्शन इन सॉलिड्स, so we are going to get information about the expansion of liquids. So next point is expansion of liquids. So liquids that does not have any definite shape but they have definite volume. So we can define a volumetric expansion coefficient for the liquid. आता बघा, लिक्विड जे असतात तर त्यांना एक डेफिनेट शेप नसतो, तर त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एरियल किंवा लिनियर एक्सपान्शन आपल्याला दिसत नाही. पण आपण काय सांगू शकतो, त्यांच्यामध्ये व्हॉल्युमेट्रिक काय होतं, एक्सपान्शन ऑफ कोएफिशियंट होऊ शकतं. अँड वी एक्सप्रेस धिस व्हॉल्युमेट्रिक कोएफिशियंट expansion of coefficient by the formula that is V2 is equal to V1 in bracket 1 plus, so that is beta
delta T. So here delta T, that is the change in temperatures of that liquid, then V1 and V2, that are the volume of that liquid. Here this one the initial and this is the final volume, and beta, that is the volumetric expansion coefficient of that liquid. See the expansion of gases. Expansion of gases. So gas does not have even fixed volume. आता असल इथं आपण लिक्विडमध्ये बघितलं तर लिक्विडना शेप नसला तरी त्याला काय असतं, फिक्स्ड व्हॉल्यूम असतं. तर इथं गॅसेसला फिक्स्ड व्हॉल्यूम सुद्धा नसतं. सो गॅस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, बट इफ द गॅस इज केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स, इट्स व्हॉल्यूम कॅनॉट इन्क्रीजेस बट इट्स प्रेशर दॅट गेट इन्क्रीजेस. जेव्हा आपण काय करतो, गॅसेसला हीट देतो तर तेव्हा गॅसेसचं एक्सपान्शन होतं, पण जेव्हा आपण गॅसेसला काय करत असतो, एका फिक्स्ड बॉक्समध्ये ठेवतो तर तेव्हा त्याचं एक्सपान्शन होत नाही, तर त्याचं काय होतं, प्रेशर जे आहे तर ते इन्क्रीज होतं. आता ही फिगर तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता. सो दिस इज द फिगर. अकॉर्डिंग टू दिस यू मे आन्सर द क्वेश्चन, डिफरंट क्वेश्चन्स. सो यूजिंग द फॉर्म्युला डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन density is equal to mass upon volume. So according to this formula, explain what will be the effect of heat on the gas kept in the closed bottle. या फॉर्म्युलाचा यूज करून जेव्हा आपण क्लोज्ड बॉटलमध्ये एखादा गॅस ठेवतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचा चेंज होतो. इफ द बॉटल इज नॉट क्लोज्ड बट दॅट हॅज अ मुवेबल पिस्टन अटॅच्ड टू इट्स ओपन एंड, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ द हीटिंग ऑफ द गॅस इन द बॉटल. आता समजा त्या बॉटलला काय नसेल, फिक्स्ड पिस्टन असेल, तर ते मुवेबल पिस्टन असेल आणि आपण त्याला हीट दिली तर त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचा चेंज होतो हे आपल्याला काय करायचं, एक्सप्लेन करायचं आहे. जेव्हा क्लोज्ड बॉटल असतं तर तेव्हा बघा मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स, तर ते आपल्याला जास्त डेन्स दिसतं, म्हणजे डेन्सिटी गेट इन्क्रीजेस हिअर. बट हिअर वेन देअर इज अ मुवेबल पिस्टन, सो स्पेस इज मोर अँड देअरफॉर द प्रेशर इज डिक्रीजेस अँड डेन्सिटी दॅट गेट डिक्रीजेस also here. So this therefore the expansion of the gas is measured by keeping its pressure constant. जर आपण एक्सपान्शन केव्हा मोजू शकतो, गॅसमधलं होणारं एक्सपान्शन जेव्हा प्रेशर जे आहे तर ते कॉन्स्टंट ठेवलं तर त्याच्यामधलं एक्सपान्शन आपण मेजर करू शकतो. सो धिस व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन कोएफिशियंट इज कॉल्ड ॲज द कॉन्स्टंट प्रेशर एक्सपान्शन. तर अशा प्रकारे जेव्हा हे जे व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन असतं coefficient, so that is called as constant pressure expansion coefficient because we keep pressure constant. So that is given by the formula, and that formula is V2 is equal to, so this constant pressure expansion coefficient, it is given by the formula, that is V2 is equal to V1 in bracket 1 plus beta delta T. So here the delta T, that is the changes in the temperature of that gas. V1 and V2, that are the volume of the gas. This is the initial volume and this is the final volume, and beta is the constant pressure expansion coefficient of that gas. So here we complete lesson. So all of you solve the exercise given here in your textbook.